호주에 이렇게 온라인 코스가 있더라고요. 그래서 온라인 AI 교육을 어떤 식으로 하는지에 대해서 자세하게 나와 있어서 그 내용을 제가 여기다 공유를 했습니다. 그래서 AI의 주요 개념부터 테크닉, 영역, 역사, 윤리, 의 내용도 다루면서 컴퓨터 비전, 이런 언플러그드로 진행이 된다는 거예요. 그래서 되게 재미있게 해볼 수 있을 것 같아요. 자연어 처리와 음성인식 우리도 한번 해볼 거고요. 그 다음에 텍스트 분류도 해볼 겁니다. 그래서 이게 초등에서는 이 정도로 하지만 중등에서는 지금 파이썬 프로그래밍을 다루고 있어요. 구글의 콜앱을 이용해가지고 파이썬 프로그램으로 컴퓨터 비전 이미지 분류라든지 해보고요. 그 다음에 챗봇도 만들어 봅니다. 우리나라는 지금 AI 교육에 대해서 이게 조금 한 몇 년 전 자료인데요. 이렇게 발표했습니다. 세계를 선도하는 인공지능 생태계를 구축하겠다. AI 인프라와 AI 기술 경쟁력, 과감한 규제 혁신을 통해서 AI 스타트업을 육성하겠다라고 하고요. AI의 활성화 구축을 위해서 지원금을 지원하겠다라고 지금 얘기하고 있습니다. 그래서 이제 우리나라는 인공지능을 가장 잘 활용하는 나라, AI 인재 양성 및 전 국민 교육을 시행하겠다라고 하고요. 그리고 전 산업 AI 활용을 전면화하겠다. 최고의 디지털 정부가 되겠다. 사람 중심의 인공지능을 구현하겠다라고 합니다. 우리나라의 AI 교육 차시별 주요 활동 및 도구에 대해서 잠시 살펴보면은 인공지능 이해와 사회적 영향력에 관한 교육 프로그램 개발 및 적용 논문을 제시되고 있는 내용이에요. AI 개념과 원리, 이해, AI 알고리즘의 편향성에 대해서도 한번 생각을 해보게끔 하고요. 그 다음에 알고리즘의 목적성에 대해서, 그리고 AI 미래 사회의 영향력에 대해서 생각을 할 수 있는 교육 차시로 준비가 되어 있고요. 2019년도에 발표한 AI 국가 전략은 다음과 같이 되고 있어요. 그래서 초중고 학생의 컴퓨팅 사고력 강화를 위해서 학습 기회를 확대하겠다. 초등 저학년부터 자연스럽게 소프트웨어 AI에 대한 이해와 흥미를 배양하도록 놀이 체험 중심의 커리큘럼을 편성하겠다. 초등 고학년부터 중학교까지는 모두 미래 사회의 필수 역량인 소프트웨어 AI 기본 소양을 습득할 수 있도록 필수 교육으로 확대하겠다. 그 다음에 교원, 소프트웨어 AI 역량 강화 및 학교 인프라 확충. 그래서 이제 선생님들 지금 이렇게 대학원 오셔가지고 수업을 열심히 듣고 계시는데 선생님들이 선구자이십니다. 그래서 선생님들이 잘해주셔야만 우리 AI 교육이 밭을 잘 만들 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 지금 여기 이 과제를 한번 쭉 살펴보시길 바라고요. 제가 좋아하는 영상이기도 한데 교육의 변화가 필요한 시점이 아닐까 해서 준비를 했습니다. 다음 시간에는 스크래치 교육 시작하겠습니다. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today,
And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Hey guys. 첫 화면 구성부터 살펴보겠습니다. 스크래치 화면은 이렇고요. 이제 회원 가입을 하시면 이게 내 작업실이에요. 작업실. 그래서 작업실에 내가 만든 작품들이 이렇게 쭉 들어가 있고요. 그리고 만들기 하면 됩니다. 그래서 이제 여기서도 마찬가지로 이렇게 스튜디오를 등록할 수 있거든요. 이렇게 새 스튜디오 해서 이제 이 스튜디오를 만들고 공유하기를 하면은 이제 여기서 검색이 되는
자료를 만들 수 있고요. 이제 학생들하고 수업할 때는 이제 스튜디오를 만들어 놓고 순차적으로 단계별로 수업할 수 있는 것들을 등록해서 사용하시기 바랍니다. 그것도 같이 한번 만들어 보도록 할게요. 그러면은 먼저 첫 화면부터 설명하겠습니다. 여기에 이제 언어를 선택할 수 있는데 조금 고학년이라면은 이렇게 어렵지 않은 영어라서요. go to, move, point in direction이기 때문에 이 정도 영어는 초등학교 고학년이면은 쉽게 알 수 있을 것 같아요. 그래서 같이 이렇게 영어로 수업을 해도 저는 좋다고 생각합니다. 그래서 굳이 한국어로 안 바꿔도 되고요. 화면부터 한번 살펴볼게요. 자, 이게 색상별로 있는 이것들이 전부 다 코드예요, 코드. 그래서 이 코드를 외우라고 하면 절대 안 됩니다. 이거 코드는 외우는 게 아니라요. 코드에 대해서 설명을 할 때도 처음에 이렇게 동작이라는 코드를 세세히 볼 필요는 없어요. 필요하다면 이제 학생들이 직접 테스트를 하면서 이게 무슨 명령이구나 하고 알아낼 수 있는데 사실은 스크래치를 좋아하는 이유가 이런 것들이에요. 그래서 이게 두잇이 돼요, 여기서. 클릭하면은 이 명령이 어떤 기능을 하는지 우리가 바로바로 알 수 있어요. 그래서 이게 좀 엔트리와 다른 점이고 바로바로 실행이 되고, 그 다음에 또 좋은 거는 나중에 하겠지만 변수 값이 어떻게 도는지 데이터 값을 바로바로 확인을 할 수 있어요. 현재 가지고 있는 값을 확인할 수 있기 때문에 조금 더 복잡한 추상적인 코드를 설명할 때는 이 스크래치가 엔트리보다 훨씬 편합니다. 그래서 이 동작에서는 이렇게 뭔가 움직임과 관계 있는 명령어들이 있다라고만 설명해 주셔도 충분히 학생들이 잘 알 것 같습니다. 그리고 처음 스크래치 시작할 때는 무조건 이렇게 이 화면에 대해서부터 먼저 설명을 해 주셔야 돼요. 이 화면에 대해서 설명 없이 바로 수업을 진행하는 거는 안 됩니다. 낯선 프로그램이 이제 시작될 때는 이게 어떻게 일을 하는지 이 화면의 구성에 대해서 설명을 해주는 게 기본이고요. 그 다음에 이제 두 번째 블럭을 보시면 이거는 형태잖아요. 형태라는 건 내가 말을 하는 것도 내 모습이 바뀌는 거고, 색상이 바뀌는 것도, 아니면 모습이 바뀌는 것도 이 형태에 속합니다. 이렇게 색깔 효과 하면은 색깔이 바뀌고, 그래픽 효과도 있어요. 그리고 앞으로 온다든지 뒤로 온다든지 여러 개의 오브젝트가 겹칠 때는 이렇게 순서도 만들 수 있어요. 그리고 이제 소리에 관련된 건데 이렇게 하면 소리도 낼 수 있지만 내가 여기서 소리도 추가할 수 있어요. 그래서 학생들이 이런 거 되게 좋아해요. 여기 동물 소리도 있고, 네, 동물 소리도 있고 추가하면 이렇게 바뀌죠. 네. 그래서 그러면은 금방 소리가 이렇게 두 개로 선택할 수 있는 거예요. 고양이 소리도. 네. 이렇게 소리에 관련된 명령, 그리고 이벤트 블럭에 대한 개념은 되게 중요해요. 이벤트라는 거는 우리가 어떤 명령을 실행할 때 이벤트가 형성이 안 되면은 일을 수행하지 않습니다. 그렇기 때문에 내가 얘한테 일을 시키려고 하면은 깃발을 클릭할 때 이 일을 하라라고 이제 명령을 주는 거예요. 그래서 이 깃발이 마치 리모컨의 전원 버튼과 같은 거예요. 그래서 리모컨을 누릴 때 내가 전원을 켜야만 이제 동작이 되잖아요. 그것처럼 깃발을 클릭할 때 어떤 일을 하세요 하고 여기다 이제 명령을 넣기 시작하는 거예요. 깃발을 클릭했을 때 일을 수행하게끔 하는 명령어하고, 이거는 이제 외부 이벤트라고 하는데 스페이스 키를 눌렸을 때 일을 수행하게끔 어떤 키, 외부 키, A 키, B 키, 아니면은 1번 키 이런 식으로 키를 눌렀을 때 일을 수행하게 하는 거예요. 그거는 이 깃발과는 상관없기 때문에 외부 이벤트라고 합니다. 깃발이 눌려지지 않아도 얘는 동작할 수 있는 아이들이에요. 그리고 이 스프라이트를 눌렸을 때도 외부 이벤트죠. 그리고 이거는 이제 배경이, 여기서는 엔트리와 다르게 엔트리에는 이렇게 배경을 추가해서 장면을 변화시킬 수 있잖아요. 여기는 이제 배경 안에, 이 무대 안에 배경을 추가해가지고 이런 식으로 배경을 추가해가지고 이벤트를 줄 수 있어요. 그래서
이 배경이 만약에 바뀌었을 때 어떻게 하세요라고 명령을 줄 때 쓰는 거예요. 이렇게 배경 선택할 수 있고요. 이거는 조건에 따른 이벤트죠. 조건에 따른. 자, 조건에 있는 이벤트로 이제 음량을 체크해가지고 내가 소리를 낼 때 어떠한 일을 수행하게끔도 만들 수 있고요. 그 다음에 이제 보통은 제일 많이 하는 게 바로 이 신호 이벤트예요. 이 신호 이벤트는 내가 이 스프라이트가 여기서 이렇게 추가할 수 있습니다. 스프라이트가 추가할 때 내가 이 사과한테 어떤 명령을 주고 싶어요. 그럴 때는 이 메시지로 여기한테 일을 실행시키는 거예요. 그래서 마치 이제 엄마가 일어나라고 하면은 우리는 자고 있다가 일어나서 뭐 밥을 먹든지 이렇게 해야 되는 것처럼 이 고양이가 아니면은 뭐 다른 이 스프라이트가 이렇게 각자의 다른 아이들 아니면 자기 자신한테 명령을 주고 싶을 때 또 이 메시지를 서로 주고받으면서 일을 수행시킬 수 있습니다. 그리고 이제 제어는 일을 몇 번 해. 반복에 관한 개념이에요. 그래서 어떠한 조건이 됐을 때, 이 만약이라는 건 어떠한 조건이 됐을 때 일을 수행해. 그리고 어떠한 조건이 될 때까지 기다리고 그 조건이 충족되면 그 뒤에 일을 수행해 하는 명령들이에요. 그래서 뭐뭐가 될 때까지 반복하기도 아주 중요하죠. 뭐뭐가 될 때까지 그 조건이 충족이 안 되면은 일을 수행하는데 이제 이거는 while처럼 사용하는 거예요. 그래서 while에서는 참일 때 수행하지만 얘는 참이 되기 전까지 수행하고 그게 조건이 만족이 되면 이제 스탑하는 구조죠. 그리고 명령을 갖다가 멈추는 이런 블록도 있고요. 그 다음에 이제 감지는 내가 일을 수행하기 위해서 계속 관찰하는 역할을 하는 거예요. 얘가 마우스 포인트에 닿았나 아니면 무슨 색에 닿았나 그 다음에 뭐 마우스를 클릭했는가를 감지해서 일을 수행하게끔 할 수 있고요. 사칙 연산, 비교 연산, 그리고 논리 연산이 있어요. 그래서 이거는 이제 문자열처럼 사용할 수 있는 건데 문자열을 서로 결합하거나 문자열에서 이제 하나씩 주소를 접근할 때 쓸 수 있는 것들이에요. 그 다음에 이제 우리가 데이터를 담을 수 있는 변수. 그리고 이 네블럭이라는 건 함수 블럭이에요. 함수. 그러니까 여기서 함수의 개념은 없는 명령어를 새로 하나 만들어서 함수로 정해놓고 쓸 수 있는 명령들이에요. 그래서 이거의 개념도 되게 중요합니다. 그리고 이렇게 모양에 가면 모양을 추가할 수 있어요. 추가하거나 삭제하거나 그리고 여기서 또 재미난 게 이렇게 수정도 할 수 있어요. 그래서 학생들은 이런 것도 되게 좋아해요. 아마 이게 좋아가지고 이거를 갖다가 재미있게 애니메이션을 만들고 또 그거에 또 성취감을 느끼는 친구들도 참 많습니다. 그래서 이런 기능들도 다 같이 수업하면서 활용해 보셨으면 좋겠어요. 그리고 이제 이 화면은요. 이거는 스프라이트의 이름이에요. 이 스프라이트의 이름은 사실은 우리가 여기서도 바꿔줄 수 있어요. 그리고 이거는 XY 좌표예요. XY 좌표는 이 무대를 기준으로 하는데 내가 이렇게 딱 움직이면은 이렇게 좌표가 바뀌는 걸 확인할 수 있어요. 그리고 이거는 크기예요. 그래서 여기서도 직접 크기를 150 이런 식으로 정할 수도 있고 아니면 코드에서도 크기를 정할 수 있죠. 그래서 크기를 10만큼씩 바꾸기 하면은 현재 내 크기 기준에서 10만큼씩 커지는 거고 100%는 원래 기준 크기입니다. 이렇게 크기도 바꿀 수 있고요. 그 다음에 이제 이거는 좌표고, 그 다음에 이 방향이라는 개념 중요해요. 방향이라는 개념은 내가 현재 이 스프라이트가 오른쪽 방향을 보고 있잖아요. 근데 이거는 아래, 이거는 왼쪽, 그 다음에 위의 방향이에요. 위의 방향이 0도가 위의 방향이고요. 90도가 오른쪽, 180도가 아래쪽, 그 다음에 마이너스 90, 270도인데 이렇게 0을 기준으로 이렇게 왼쪽으로 오니까 마이너스 90으로 표현하는 게 마이너스 90은 왼쪽 방향을 보게 되어 있습니다. 그래서 내가 지금 왼쪽 방향 하니까 이렇게 뒤집어졌잖아요. 그럴 때는 이런 걸 사용할 수 있어요.
동작에서 방향이라는 게 있거든요. 이게 아까 90도 방향 보기가 있잖아요. 이거를 이용해 주시는데 방향을 오른쪽 왼쪽으로만 정하기가 있어요. 회전 방식을. 자, 그거는 지금 이건 360도 회전하는 방식이잖아요. 그런데 360도 회전하는 게 아니라 방향을 내가 오른쪽 왼쪽으로 고정해버리면 0부터 180까지는 오른쪽 방향, 180부터 또 360도 0도까지는 왼쪽 방향을 보게 되는 거예요. 그래서 이렇게 왼쪽 방향을 하면 오른쪽 90도 봐도 그 다음에 마이너스 90도 방향을 봐도 이렇게 딱 서로 바뀔 수 있어요. 안 뒤집어지고 바뀔 수 있습니다. 자, 그러면은 이제 기본적으로 이렇게 명령어들 하고 그 다음에 이렇게 또 필요 없을 때는 삭제할 때는 여기다 그냥 갖다 넣으면 돼요. 그러면 삭제되고요. 그 다음에 이제 이게 플러스가 확장 블럭이에요. 그래서 이 확장 블럭 이용해서 나중에 이렇게 번역, 생각보다 번역 정확히 잘 됩니다. 번역도 하고 그 다음에 음성 인식도 하고 비디오도 감지하고 음악도 만들 수 있어요. 그리고 여기에 이제 마이크로 비트도 있습니다. 그래서 지금은 이제 뭘 한번 해볼 거냐면은 이런 거를 한번 해보고 싶어요. 왜냐면은 X, Y 좌표와 방향의 개념이 이제 처음 시작이기 때문에요. 그래서 이제 스크래치 2개를 추가하고 여기서부터 자, 하나는 왼쪽부터 시작해서 걸어가고 하나는 오른쪽부터 시작해서 이렇게 걸어가게 하는 거예요. 그러면 지금 이 배경을 보시면은 XY 좌표가 지금 설정되어 있잖아요. 그래서 이게 무대입니다. 무대. 무대를 기준으로 무대 사방을 벽이라고 해요. 벽. 그리고 이 무대를 정중앙으로 나눠서 이렇게 가로축을 X좌표, 세로축을 Y좌표라고 해요. 그러면 가로축과 세로축의 중간, 이 중간 지점이 X, Y 0,0의 좌표입니다. 4사분면 생각하시면 되는데 이제 초등학생들한테도 이렇게 설명을 하면은 좀 쉽게 전달이 될 것 같아요. 무대를 가로, 세로를 정중앙을 딱 나눠서 선을 그어주면은 이렇게 가로선이 X좌표고 세로선이 Y좌표인데 이 만나는 지점이 0,0의 지점이라고 시작한다면 0보다 큰 방향이 이 X좌표가 오른쪽으로 가는 게 지금 이렇게 마지막이 240이에요. 그래서 이거는 양수죠, 양수. 240. 근데 0을 기준으로 0보다 작은 숫자가 있잖아요. 이제 그거를 음수. 그래서 음의 좌표, 마이너스 240까지. 그러면 Y좌표도 마찬가지죠. 위로 올라가면 플러스니까 180. 근데 0보다 작아져야 되니까 마이너스 180까지입니다. 그래서 이 좌표의 값은 마이너스 180부터 180, 마이너스 240부터 240. 근데 이제 스프라이트에 그게 있어요. 이게 스프라이트에 중앙점이 있거든요. 그러면 내가 얘를 240에 이동해 하면은 이 스프라이트가 이 중앙에 딱 걸치게 되는 거죠. 그래서 내가 여기서부터 여기까지만 움직이게 하고 싶어. 그럴 때는 마이너스 240부터 240까지라고 하는 게 아니라 이만큼의 공간이 필요하잖아요. 중앙을 기준으로. 그렇기 때문에 마이너스 200부터 200까지라는 수를 많이 쓰는 거예요. 난수로. 실습을 해보면 바로 느낄 수 있습니다. 자, 한번 여기서 무대에서 XY 좌표 무대를 추가해 볼게요. 이렇게. 자, 그럼 XY 좌표로 바뀌었어요. 자, 무대 한번 볼게요. 자, 이렇게 이제 XY 좌표 무대를 왔고, 자, 사과도 필요 없으니까 한번 닫아 볼게요. 자, 지금 이 스프라이트가 두 개가 더 있어야 되니까, 근데 이제 이렇게 할 수 있어요. 자, 여기에 내가 코드를 먼저 하나 설계를 하는 거예요. 지금 방향이 마이너스 90이니까 원 상태로 90으로 할게요. 90으로. 오른쪽 방향으로 바라보게 하고요. 자, 스크래치가 여기 보면은 좌표, X좌표가 있어요. X좌표.
X좌표로 바꾸기가 있고 정하기가 있는데 정하기는 딱 그 내가 정해준 숫자로 이동해 버리는 거예요. 바꾸기는 현재 내가 가지고 있는 이 X좌표가 지금 마이너스 181인데 10만큼씩 바꿔라. 그러면 마이너스 181에서 10만큼 커지면 171이 되겠죠. 자, 이런 식으로 10씩 증가하는 거예요. 근데 내가 딱 이 좌표로 가. 자, 아까 240이 이 오른쪽 좌표였잖아요. 240으로 가 하면은 이렇게 중앙에 와 버리는 거예요. 그 이유는 여기 모양에 가면 이거 제가 한번 이렇게 선택해 볼게요. 여기에 보면 이게 중앙점이 보이죠. 이게 각 모든 스프라이트의 중앙점이에요. 그래서 이벤트가 할 때 뭐가 무엇에 닿았는가가 있잖아요. 뭐가 무엇에 닿았는가 할 때 그 스프라이트끼리 이 중앙을 기준으로 이벤트를 처리합니다. 그래서 중앙이 이렇게 있다는 거 꼭 알아두시고, 그렇기 때문에 240으로 이동해 하면 이렇게 걸린다. 그래서 한 200으로 이동해 하면은 이 정도까지 이렇게 보이잖아요. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러면은 오늘 수업은 이제 여기까지 하고 마무리하겠습니다. 수고하셨습니다.